Hello students, welcome back to accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysore. In today's session, I am going to explain the blueprint of reduced syllabus in 2nd PUC accountancy and the model question paper pattern. As we know, before COVID-19, we had 11 chapters in accountancy. But now it has been reduced to only 7 chapters due to COVID-19. Now let me tell you the name of the chapters which are deleted from this syllabus. So accountancy ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು COVID-19 ಇಂದ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. The first chapter is issue and redemption of debentures. The second chapter is analysis of financial statements. The third chapter is accounting ratios, and the fourth chapter is cash flow statements. So totally 4 chapters have been deleted from the accountancy syllabus. So now we have only 7 chapters to learn for the annual examination. So now let me tell you the name of the chapters which are retained in the syllabus. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ accounting for not for profit organization, and the second chapter is accounting for partnership basic concepts. The third chapter is reconstitution of a partnership firm, that is nothing but admission of a partner. The next, retirement or death of a partner. The next chapter is dissolution of partnership firm. And the next chapter is accounting for share capital. And the last chapter is financial statements of a company. So totally we have only 7 chapters to learn and prepare for the annual examination in accountancy. So accountancy alli ಈಗ ನಮಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು only 7 chapters ಮಾತ್ರ, and very easy chapters. ಈಸಿ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತರೋ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100 out of 100 in accountancy subject. Now let me tell you the marks weightage of each chapters which are retained in the accountancy syllabus. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ದಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್. As we know, we have only 7 chapters to prepare for the annual examination in accountancy subjects. So we have only 7 chapters. The first one is accounting for not-for-profit organization, and the marks weightage of accounting for not-for-profit organization is 25. Yes, you can expect 25 marks from only this single chapter. So ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನೀವು 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1 mark 1 question from this chapter, and there is no 2 mark and 6 mark question from this chapter, and you have 12 mark question and you have 2 12 mark questions. 12 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 12 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 12 into 2 24, 24 plus 1 mark question 25. So you can expect 25 marks from this chapter. The next, and here from this chapter you can expect practical oriented questions also. ಇಲ್ಲಿ practical oriented question ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು practical oriented questions ಇರುತ್ತೆ. And the second chapter is accounting for partnership basic concepts. The total marks weightage of this chapter is 18. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 mark 2 questions, 2 mark 2 questions, and 6 marks 2 questions, and there is no 12 mark question from this chapter. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಅಷ್ಟೇ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ, ಆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ 25. ಸೊ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ? 1 ಮಾರ್ಕ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್, there is no 2 mark and 6 mark question from this chapter, and you can expect 2 12 mark question from the same chapter. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 2 ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ 26. So 26 out of 26 you can expect 1 mark question 2, and there is no 2 mark question from this chapter, and 2 6 mark questions and 1 12 mark question. I repeat again, from the retirement and death of a partner you can expect 1 mark question 2, and there is no 2 mark questions, and 6 marks 2 questions, and 12 marks 1 question. That is problem oriented questions. The next, dissolution of partnership firm. So here from this chapter you can expect 16 marks. The total marks weightage of this chapter is 16. So from this chapter you can expect 2 mark 2 question. There is no 1 mark question, and there is no 6 mark question also, and you have 1 12 marks question, that is problem oriented question. 12 plus 4 is 16. 2 marks to 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 plus 2 4, and 12 marks 1 question. So total you have 16 marks from this chapter. The next, accounting for share capital. Here from this chapter you can expect 24 marks. The total marks weightage of this chapter is 24. So ಈ 24 marks ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? So here 1 mark question 2, 2 question ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. Next 2 mark also, there are 2 question from section B, 2 questions, and there is 1 question for 6 mark from this chapter, and there is a 12 mark problem oriented question from this chapter. 1 mark question ಅನ್ನ 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ, and 2 mark ಅನ್ನ 2 question ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, and 6 mark question 1 ಇರುತ್ತೆ, and 12 mark question 1 ಇರುತ್ತೆ. The next chapter is financial statements of a company. So here the total marks weightage of this chapter is 18 marks. So ಹೇಗೆ 18 marks ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? You can expect 1 mark 2 question, 2 mark 2 question, and 6 mark 2 question, and there is no 12 mark problem oriented question from this chapter. 18 marks ಅಲ್ಲಿ 1 mark question 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ 152 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಸ್ 15. So the total marks weightage of reduced syllabus is 167. 152 plus practical oriented question 3 questions ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So 3 questions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ each question carries 5 marks. So out of 3 questions you have to write only 2 questions. So 15 marks ಅನ್ನ practical oriented questions ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 152 plus 15 167. So the total marks weightage of reduced syllabus is 167. But you have write the exam only for 100 marks. So now explaining you the question paper pattern based on model question paper of reduced syllabus which is recently released by the PU board. PU board ಅವರು ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್
100 marks question paper in accountancy, and the total time duration for writing the examination is 3 hours 15 minutes. So 3 hours 15 minutes ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ divided into 5 sections: section A, section B, section C, section D, and another one is section E. Section E is related to the practical oriented questions. Section A, section B, section C, section D, and section E. This is practical oriented questions. Section A is related to the 1 mark questions. Theory questions irutte, 1 mark questions irutte. In section A there are 10 questions, but you have to write only 8 questions. Each question carries 1 mark. So totally in section A you can expect 8 marks. So 8 marks irutte, theory questions irutte, 10 questions irutte. Out of 10 question you have to attend only 8 questions. So ಆ 1 mark question ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, fill in the blanks 2 questions compulsory ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MCQ multiple choice questions 2 questions ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MCQ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಟಿವ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 10 ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ 10 ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. The next section B. Section B is related to 2 mark theory questions. So 2 mark ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 2 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ 1 mark 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆರ್ 8 questions. So out of 8 questions you have to answer only 5 questions. Each question carries 2 marks. 8 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ 8ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಾತ್ರ. 3 ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ.
So here in the section C, there are 7 questions. Out of 7 questions, you have to answer only 4 questions. Each question carries 6 marks. So total you can expect 24 marks from section C, and this section C is problem oriented questions. So ಎಲ್ಲ questions ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 7 questions ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Out of 7 questions, you need to answer only 4 questions. Each question carries 6 marks. So 4 into 6 and total marks weightage in section C is 24 marks. And remember, this is a problem oriented section. ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ either ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆವ್ರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಆವ್ರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗೇನ್ ರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೇನ್ ರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಪಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪಾರ್. ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ 6 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಸ್ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, and first and final call money alli 2 journal entries. So each journal entries has 1 mark. So totally you have 6 journal entries. 6 journal entries equal to 6 marks. So 6 mark question ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The next in ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದದು 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the first question is a preparation of profit and loss statement for the year ended 31st March as per Schedule 3 of Companies Act 2013. And the second question is preparation of balance sheet as per Schedule 3 of Companies Act 2013. ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು 1 ಅಥವಾ 2 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 7 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 7 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 7 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ share capital, accounting for share capital, the next profit and loss statement and balance sheet. So now coming to the section D, this is very important section. So here
Also there are 7 questions. Out of 7 questions you have to attend only 4 questions. Each question carries 12 marks. So 12 4s are 48. So 12 mark questions anta helare it is a problem oriented questions. So 7 questions irutte. Out of 7 questions you need to answer only 4 questions. Each questions carries 12 marks. So 12 into 4 48 question 48 marks. Yes, so ಈಗ 12 marks ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, you can see on the board. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ they have given only receipts and payments account. With the help of the receipts and payments account we need to prepare income and expenditure account of current year and old balance sheet to find out capital fund and new balance sheet. ಬರೀ receipts and payments account plus adjustments ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ದಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರೇ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಸ್ ಪರ್ AS 26 ಏನು ಈ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ಪರ್ AS 26 ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 12 mark questions, problem oriented questions. The next ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 12 mark questions ಇರುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಒಂದು 12 mark question ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಒಂದು 12 mark questions ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿ forfeiture of shares and reissued of forfeited shares, and the balance in forfeited shares account should be transferred to capital reserve account. ಈ 3 journal entries ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 12 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಫರ್ಫೀಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಫರ್ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 12 marks ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು 12 marks ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 12 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 7 ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 + 2 4
and 5, 6, 7. Totally you have 7 question in section D, but you have to answer only 4 question. Each question carries 12 marks. The next section E. Section E alli there are 3 questions, but you need to answer only 2 questions. Each question carries 5 marks. 2 5s 10. So total 100 marks. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 2 5s 10. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 35 questions. Out of 35 questions you need to answer only 23 questions. 35 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 23 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ 2020-21 ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋವಿಡ್-19. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 100 out of 100 ಇನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದಿ following in the absence of a partnership form ಅಂತ ಒಂದು questions ಇರುತ್ತೆ. The next to write 2 partners current account under fixed capital method and write 2 partners capital account under fluctuating capital method or prepare profit and loss appropriation account. ಇಷ್ಟು question ಕೂಡ 3 questions ಇಲ್ಲಿ basic concepts ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ give the disclosure requirements pertaining to share capital in notes to accounts with imaginary figure ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ write the pro forma of a balance sheet of a company with the main heads ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. and next prepare a statement of profit and loss of a company in vertical form with imaginary figures ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ name of the major heads under which the following items will be ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 11 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ 11 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ 11 ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 out of 100 ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 100 out of 100 ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಥಿಯರಿನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100 out of 100 ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಥಿಯರಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 100 out of 100 in accountancy subject. And I hope you have understood today's class, and I wish all the students to score more marks in all the subjects in annual examinations. Thank you.